جی السلام علیکم سامعین ناظرین. سیدی، سب سے پہلے تو بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے میں سب سے پہلے آپ سے موضوع کے ریلیونٹ ہی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اور چونکہ آج ہمارا موضوع عصمت پر مبنی ہے، تو سب سے پہلا سیدی سوال میرا یہ ہے کہ عصمت سے کیا مراد ہے؟ عصمت کیا ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل ولی کل فرج، اللہم عجل ولی کل فرج، اللہم عجل ولی کل فرج. بر بھائی آپ نے ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ایک سوال کیا ہے، کیونکہ آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ بہت سے لوگ یوٹیوب کی دنیا ہو، فیس بک کی دنیا ہو، یا دیگر کوئی بھی پلیٹ فارم لے لیں آپ، اس پر اکثر لوگ جو ہیں انہی عنوان پر بات چیت کرتے ہیں. تو لوگوں نے اپنے اپنے عقل کے مطابق بات چیت کی ہوئی ہے. اور مسلمانوں کے اندر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے ایسے فرقے ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کے اندر، جو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ انبیاء سے غلطی سرزد ہوتی ہے. تو کچھ افراد کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نہیں، انبیاء سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ انبیاء کو معصوم ہی دنیا میں بھیجتا ہے. تو بڑا ہی زبردست آپ نے سوال کیا. سب سے پہلے ہم کو عصمت کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ عصمت ہے کیا. جب تک ہم کو عصمت کا علم نہیں ہوگا تو ہمارے لیے جاننا بڑا مشکل ہوتا. تو میں سب سے پہلے آپ کے اس سوال کا جواب جو ہے مختصر دوں گا، تاکہ ہم اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ عصمت کا معنی کیا ہے، عصمت کیا ہوتی ہے، بابر بھائی، ظاہری طور پر اگر میں لفظ عصمت کے ذیل میں یہ کہوں نا کہ جس طرح آپ ایک وجود رکھتے ہیں، ایک وجود میں رکھتا ہوں، اسی طرح دیگر مخلوقات بھی ایک وجود رکھتی ہیں، جس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سامنے میرے بیٹھا ہوا بابر ہے اور خدا نے ان کو انسان خلق کیا ہے. اسی طرح دیگر مخلوقات کو جب دیکھتے ہیں ظاہری ایک وجود، تو پتہ چل جاتا ہے یہ پرندہ ہے، یہ جانور ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر، یعنی کسی چیز کا ظاہری وجود دیکھتے ہیں ہم تو ہم پہچان لیتے ہیں. تو عصمت جو ہے نا، ظاہری طور پر اس طرح کا کوئی وجود نہیں رکھتی. یہ میں نے ابتدا اس لیے کیا کروں بات ہے، بہت تاکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے کہ جب عصمت جو ہے اس طرح کا کوئی وجود نہیں رکھتی، تو یقیناً اب سوال تو اٹھے گا، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کسی شخص کے لیے اس کا معصوم ہونا ثابت کیسے ہوگا، جبکہ ظاہری طور پر عصمت کو ظاہری وجود نہیں رکھتی، جس طرح میرا اور آپ کا وجود ہے. تو اب جی بہت یہ خوبصورت. عصمت جس کو ہم باطنی کہہ رہی ہیں، یہ ظاہری طور پر ایک وجود سے ثابت ہو. جب تک وہ ظاہری وجود سے ثابت نہ ہو تو اس کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہوگا. کیوں کہ ظاہری طور پر خود عصمت جو اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی، تو اس کے لیے کسی وجود سے کچھ دلائل کا ثابت ہونا، جب تک وہ ثابت نہیں ہوں گے تب تک اس کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہوگا. تو اب اس کے ذیل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو باطن میں جو عصمت ہے، جو ظاہری وجود نہیں رکھتی، اس کی ظاہری دلیل یہ بنتی ہے کہ دنیا میں جو شخص نبی یا رسول یا امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کی ظاہری عصمت کی دلیل یہ بنتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں جس کو برائی کہا گیا ہے، خدا نے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہے، تو ظاہری طور پر وہ نہ کسی نبی میں ہوں گی، نہ کسی رسول میں ہوں گی، نہ وہ کسی امام میں ہوں گی. تو یہ ظاہری جو برائیاں ہیں، ان کا نہ ہونا ہی عصمت پر دلیل بنے گا. کیوں کہ ظاہری طور پر عصمت خود کوئی وجود نہیں رکھتی، تو یہ چیزیں عصمت پر دلیل بنے گی. یعنی اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے تمام برائیاں، یعنی شراب، جوا، چوری، جھوٹ، مال یتیموں کا مال کھانا، حرام کا مال جمع کرنا یا کھانا، یا اس طرح کی دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام جس چیز کو برائی کہا گیا ہے، وہ اس نبی اور اس رسول یا اس امام سے ظاہری طور پر وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں کرتا. یہ تھی مختصراً جو عصمت کے ذیل میں نے آپ کے سامنے بات کی. انشاءاللہ آگے چل کے اس کے ذیل میں بھی بات کروں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً آپ نے یہ جو سوال کیا ہے، اس کا میں نے مختصراً جواب دیا. اب اس کے مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بسم اللہ. سیدی، عصمت پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور عصمت کی وضاحت بھی ہو گئی کہ یہ کوئی ظاہری وجود نہیں رکھتی. اس کو ہم ظاہراً دیکھ کر نہیں پہچانا جا سکتا. ظاہری بات ہے، کوئی اگر گناہ سے پاک ہے، کوئی معصوم ہے، تو وہ عصمت کا حامل ہے. اس کے لیے عصمت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ معصوم ہے. اچھا، اب سیدی میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء و مرسلین اللہ تعالیٰ نے
मबूस फरमाए ज़मीन पर, ये क्या ये तमाम अंबिया और मुरसलीन मासूम है जी? जज़ाकल्लाह जी। बेशक मैं इसका दो टोक अगर जवाब दूं, ज्यादा वक्त जाया ना जी हो। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? सही सिर्फ उसकी आवाज पहुंच रही है जी। तो ये मुख्तसरन ये कि जितने भी नबी हैं, जितने भी रसूल हैं और जितने भी इमाम हैं, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में इमाम कहा है, तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है, इमाम भी है। तो यानी तीनों चीजों को अगर लें, नबी, रसूल और इमाम, तो इन तीनों का मासूम होना हर हाल में जरूरी है। इनका मासूम होना क्यों जरूरी है, मैं इसके ज़ैल में मैं अंबिया का, जहां आपने सवाल किया वहां एक सवाल जो मजीद अगर आप सवाल करेंगे भी तो वो सवाल भी इसी के अंदर आ जाएगा, मैं उसका इसी के ज़ैल में जवाब दे देता हूं। आपने जो सवाल किए तमाम अंबिया के मुतल्लिक, तो इसका जवाब यही था कि तमाम अंबिया जो हैं वो मासूम हैं, लेकिन मैं इसकी इब्तदा कुरान से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से करूंगा और आज की इस गुफ्तगू में ज्यादा से ज्यादा हम इसी पर बातचीत करेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे जो हैं, सुनने वाले जो हैं, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो बच्चे हैं यकीन उनके लिए ही मुश्किलात होती हैं, वो अलग अलग लोगों के बीच में बैठते हैं, अलग अलग लोगों की बातें सुनते हैं और उनके पास नॉलेज और दलाइल नहीं होते, जिसकी बुनियाद पर वो दीगर अफराद की बातों को सुन के उसी को अकीदा बना लेते हैं। तो मैं आज चाहूंगा कि हम अपना बेस बनाते हैं, क्योंकि इस जमीन पर जितने भी अंबिया आए हैं ना, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं। यकीन इस पर तमाम मुसलमानों का इत्तफाक है। तो क्यों ना हम सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को ही देख लें कि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाया, मलाइका को हुक्म दिया कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं, तो क्या उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम खलक हो चुके थे? तो जवाब आएगा आपका भी और तमाम दीगर मुसलमानों का भी कि नहीं, उस वक्त ज़हरी तौर पर आदम अलैहिस्सलाम का ज़हरी वजूद खलक नहीं हुआ था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा का वाकया जो है अपने मलाइका के सामने रखा कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूं। अब इस नुक्ते को आपने समझना है कि आदम अलैहिस्सलाम अभी खलक भी नहीं हुए और अल्लाह ने चुन लिया है किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। इस पॉइंट को आपने अपने पास महफूज कर लेना है, और जो हमारे भाई छोटे बच्चे जो सुन रहे होते हैं उनके लिए भी लाजमी है कि हम बनवाने के लिए ये बात नहीं कर रहे, एक दलील दे रहे हैं, इससे वजनी जब कोई दलील आपको दे दे तो उसको छोड़ देना, उस दलील को मान लेना। तो सबसे पहली दलील ये है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त चुना जब आदम अलैहिस्सलाम खलक भी नहीं हुए। ये पॉइंट है पहला। अब यहां देखना है कि जिसको अल्लाह ने चुना है, और कुरान में सूरह ज़मर की मैं आयत आपके सामने दलील पेश कर देता हूं, एक आयत नहीं बहुत सी आयतें, ताकि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहे। मैं सिलसिलेवार आपको आयात और अहादीस भी देता जाऊंगा। सबसे पहली जो मैं आयत पेश करने जा रहा हूं आदम अलैहिस्सलाम के चुनाव पर, कि अल्लाह ने जब चुना तो चुनने के ज़ैल में अल्लाह ने क्या कहा। ये कुरान की आयत है, सूरह अल-ज़मर है, 39 कुरान का ये सूरा है। इस सूरे का नाम सूरह अल-ज़मर है और आयत का नंबर है 37 नंबर ये आयत है। इस आयत का जो तर्जुमा तमाम मुसलमानों के यहाँ मौजूद है, वो जो आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह जिसको हिदायत कर दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये वाज़ेह आयत है। अब इस आयत को देखें कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले ही जब आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, तो क्या उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को हिदायत की या नहीं की? तो जवाब आएगा बेशक आदम अलैहिस्सलाम को जिस इल्म की जरूरत थी वो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चुन उनको दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह चुन ले और अल्लाह ऐलान भी कर दे कि जिसको मैं हिदायत कर दूं वो गुमराह नहीं हो सकता, तो सोचें कि आदम अलैहिस्सलाम फिर गुनाह कर सकते हैं? तो जवाब आएगा हरगिज नहीं। अगर हम ये बात माने तो कुरान की आयत टकरा जाए, मुमकिन नहीं। एक आयत में अल्लाह कह रहा है कि मैं जिसको हिदायत कर देता हूं वो गुमराह नहीं होता, और फिर बाद में हम ये कहें कि नहीं आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, उन्होंने गुनाह किया, तो ये दो बातें टकरा जाएंगी। तो पता चला कि अगर आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले ही अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया है और हिदायत कर दी है और बगैर हिदायत के नहीं रखा, और अगर बगैर हिदायत के अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाए तो ये जुल्म हो जाएगा, ये अदल नहीं होगा। इस पॉइंट को मुसलमानों तक हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है कि सोचो कि जिस आदम को अल्लाह ने चुना है, अगर उस आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिदायत नहीं की थी तो मलाइका से जो सजदा करवाया वो जुल्म हो जाएगा। यानी ऐसे को सजदा करवा रहा है जो खुद भी गुमराह है और बाद में गुमराह होने वाले काम भी करेगा, तो खुदा की अदल पर उंगली उठ जाएगी।
अच्छा, दूसरा इसका पहलू भी आपके सामने बयान कर देता हूं कि फर्ज करें कि अगर इस दुनिया में कुछ लोगों का ये अकीदा है या ये नजरियात हैं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, दुनिया में कुछ वक्त गुजारा और उससे पहले जब तक उनको नबी नहीं बनाया गया, ये बड़ा पॉइंट नोट करना कि उससे पहले वो नबी नहीं थे। जब उन्होंने गुनाह किया ना, तो उससे पहले वो नबी नहीं थे। जब वो नबी बने तो उसके बाद उन्होंने गुनाह नहीं किया। तो अब यहां बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है कि इस जमीन पर कि अगर एक गुनाह यानी एक इंसान हिदायत करने वाला मासूम पहले है ही नहीं, तो उस वक्त में जिस लोगों के बीच में वो मौजूद है उनके पास तो उज़र आ जाएगा कि पहले यानी जो अफर्द है अब वो भी लोगों के बीच में, वो भी नबी नहीं, मासूम नहीं, और कुछ अरसा वो लोगों में गुजारता है और फिर जाके अल्लाह उसको चुनता है। तो चुनने से पहले 10 दिन या 5 दिन या 1000 साल या 2 साल, वो जितना अरसा भी उस हस्ती ने गुजारा है, तो वो तो ज़ाहिरी तौर पर मासूम नहीं था। तो लोगों के पास क्या उस वक्त जो लोग हैं वो हिदायत किससे लेंगे? तो फिर ये कानून भी टूट जाएगा, क्योंकि मखलूक को हिदायत करने वाला पहले होना जरूरी है, मासूम होना पहले जरूरी है। अगर वो बाद में मासूम बनता है होना जरूरी है, बेशक आ जाएगा। ये दोनों पहलू मैंने आपके सामने रख दिए। यानी एक पहलू वो कि इस जमीन पर आने से पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिदायत दे दी और ये ऐलान भी कर दिया कि जिसको मैं हिदायत कर दूं वो गुमराह नहीं होता। अब या तो मुसलमानों का ये अकीदा नाउज़ुबिल्लाह होना चाहिए कि अल्लाह से भूल हो गई, नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह से भूल हो गई, अल्लाह ने तो दावा कर दिया कि मैं जिसको हिदायत कर दूं वो गुमराह नहीं होता, और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने गलती भी कर दी, नाउज़ुबिल्लाह।